Swamiji, respected HM sir, college principal sir, teachers and my dear lovely friends. This is K. Ganesh from 10th class. Hopefully it is my last day. You know it will be Jeerkulam Allampalli. Today is a day of bitter and emotion. School life journey is unforgettable. We created a lot of memories. Everything has an ending. School today is the ending of our school life journey. I am going to miss HM sir. HM sir is one of the most experienced teacher in our school, who is working since a lot of years and contributing many things to this school. HM sir says always one thing: if you don't know how, if you are not interested in studies, you just learn how to read and write. If you learn how to read and write, you will definitely exist. You definitely know how to exist in this society. It will help you to live a better life in society. So these words I will never forget in my life. So I am studying here since nursery. Today is very sad for me that I am going to leave this day. I am going to leave the school today. All the teachers here encouraged me a lot in studies and other activities. I never forget them in my entire life. And Sri Chinnajiyar Swamiji provided value-based education to us. For that, I am always I thank all the teachers and my friends, especially I never forget my friends in my entire life. All the 30 members in my class are very close, and this is very sad to leave them. Thank you, Jai Shrimanarayana. Professor used to told a 5 to 10 minutes motivation class by taking his own real life examples or by taking his personal friends examples. So that helped us to how to సార్ నన్ను పిలుచుకొని పర్సనల్గా పిలుచుకొని నీకు ఎందుకు తక్కువ వచ్చినాయి అని నన్ను అడగడం. తక్కువ వచ్చినందుకు నన్ను సార్ మోటివేట్ చేసినందుకు నేను మోటివేట్ అయ్యి సార్ చెప్పినట్టు చదువుకోవడం. సార్ ఇది నేను లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నా సార్. ఐఎమ్ రియల్లీ లైఫ్ లాంగ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. అండ్ 9th class బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రామానుజ దినజీర్ స్వామీజీ, respected HM sir, Santana Swamiji and my dear teachers, and my happy and very sad to leaving such friends and teachers. I am one of those students very difficult in studies. I am very poor in studies, such I cannot read May also in after Corona in 6th. But now I am in 10th class crossed 70 in all subjects. This is all by our teachers and staff of our school. I am very thankful to Raja sir, Mahendra sir, who advised in my weakness points in subjects like maths, physics and biology. Telugu also. Thank you, Jai Shrimanarayana. ఉంటాయి కానీ మీరు ఏమనుకుంటారంటే మార్చ్ ఎప్పుడో ఉంటుంది కదా, అప్పుడు చదువుకుందాం అని అనుకుంటారు. కానీ అలాంటి ఆలోచనలు ఎవరికన్నా ఉంటే ఇప్పుడే తొలగించుకోండి. ఇప్పుడే చెప్పాను, టైం ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెపన్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ లైఫ్ అని. మీరు టైంతో ఆడుకుంటే టైం మీతోటి ఆడుకుంటుంది. కాబట్టి టైంని సక్రమంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ మంచిగా చదువుకొని టీచర్స్ చెప్పే మాటలు సక్రమంగా వింటూ వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. రేపటి రోజున మీరు బయటికి వెళ్తే ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడాగా చదువుకున్నా అని అడగరు, మీకు రెస్పెక్ట్ ఉందా లేదా. Teachers and my dear friends, after Corona, I am very well in all subjects, but I have a lot of difficulty in Hindi. Guruji explained me a lot. Guruji is the only reason for me to get 70 marks in Hindi subject. Thank you, Guruji. I never forget this. I never forget you, Guruji, in my entire life. My only suggestion to 9th class students is complete your fair note as soon as possible. Thank you, Jai Shrimanarayana.
सबको जय श्रीमन नारायण। मैं यहाँ 13 साल से पढ़ रही हूँ। यह वातावरण कितना सुंदर और कितना अच्छा है। मैं बहुत ही खुश नसीब वाली हूँ जो कि इस पाठशाला में पढ़ रही हूँ। मुझे तेलुगु कहते हुए ही मेरे हाथ पैर और सब भूलने लगे। तेलुगु को ध्यान से पढ़िए। और मैं राज सर को बहुत ही आदर देने वाली हूँ क्योंकि मैं राज सर को कभी नहीं भूलूंगी। राज सर ने मुझे यह बताया कि तेलुगु कैसे पढ़े और कैसे लिखे। Because I live this school. School is our foundation as well as teachers also. Respect the teachers. Thank you, जय श्रीमान नारायण। तो सभी अध्यापकों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं सभी 9th क्लास बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि समय को वृथा मत कीजिए, समय को सही क्रम में इस्तेमाल करिए। जय श्रीमन नारायण। హిందీ సబ్జెక్ట్ రాకపోతే గురుజీ నన్ను తిట్టి కొట్టి మరీ నేర్పించాడు. ఎవరు టైంని వేస్ట్ చేయకండి, అందరి టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీమన్ నారాయణ. థ్యాంక్స్ ఇదంతా అరేంజ్ చేసినందుకు. మీరు బాగా చదువుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరికి నా తరపున ధన్యవాదాలు. అందరూ మంచిగా చదువుకోండి, టైం వేస్ట్ చేయకండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. Respected HM sir, this school. More facilities like playgrounds and నేను మిడిల్ రో ఫస్ట్ బెంచ్ కదా. సార్ క్లాస్ చెప్తుండే, చెప్పంగా ఏడన్నా ఆపితే ఇక మరి ఎక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడని కొంచెం లైట్గా కిందికి తల వేసుకుంటాడు. అంటే మళ్ళీ ఎందుకు నవ్వుతలే అని అంటాడు. మళ్ళీ అడుగుతాడని భయంతో కూడా అటు నవ్వుతుంటే మీకు ఎటు కాకుండా అవుతుంటుంది. దొంగన సార్ మాకు తిన్న తర్వాత వస్తుండే. మధ్యాహ్నం సార్ తినడానికి ఇంటికి వెళ్తుండే. మేమందరం అప్పుడు హరిఓం వీళ్ళందరం అప్పుడు నేను 6th లో ఉండే, అప్పుడు జంప్ కాలే. అప్పుడు రాకపోతుండే. సార్ అందరూ మస్తు తిడుతుండే, ఏం వస్తలే అందుకు నేను బాగా బాధపడుతుంది. కానీ 10th ప్రీ ఫైనల్లో మాత్రం మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాం, మంచిగా జిఆర్ గురుకులం అనేది ఒక పేరు కాదు, అడమ్ సెంటర్లో ఒక బ్రాండ్. ఆ బ్రాండ్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంచాలి. స్వామీజీ ఇంకా ఎన్నో స్కూళ్ళు నిర్మించాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. ఏ పని చేసినా మేము అందరం అనుకొని చేసేవాళ్ళం. ఏ చిన్న తప్పు చేసినా అని మేము నైట్ పడుకున్న వాళ్ళే కానీ డైలీ వచ్చి చూసేవాడు. లేదు మంచిగా చదువుకుంది, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని టైం వేస్ట్ చేయకుంది. రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, రేపు చదువుకోవచ్చు, ఏం చదువుకుంటారని అందరు అనుకుంటారు. ఇంటెన్షన్ అంతే ఉంటుంది అందరిది. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీమన్. Students, follow the instructions of the teachers. Don't waste the time, utilize the time. Thank you. Jai Shri Manarayana. This organizing this favorite day. Teachers for supporting me in studies. Thank you. Jai Shri Manarayana. నాకు హిందీ తెలుగు అంటే చాలా తప్పులు అవుతుండే రాయడానికి. హిందీ గురించి రాజు సార్ చాలా వరకు దగ్గర పిలుచుకొని తప్పులు ఎక్కడ పోతున్నాయో అక్కడ సరిదిద్దుకొని ఇప్పుడు అవిట్లలోనే 60+ వచ్చేలాగా నన్ను తయారు చేశాడు. ఇలా ఒకసారి ఏమో 40కి 18 మార్క్స్ వచ్చినాయి. అయితే నువ్వు చదువుతావరా అని
నాకు ఎప్పుడు కూడా టీచర్స్ అనేవాళ్ళు చదువు రాదురా అనేవాళ్ళు. కానీ నాకు ఒకసారి రాజు సార్ అన్నారు, నువ్వు చదువుగలుగుతావు, నువ్వు చదువురా అనేవారు. నేను ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్టే పెట్టలేదు చదువు అంటే. నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా అడిగేటోళ్ళు, నువ్వేం చేస్తావురా అంటే నా గోల్ ఒకటేరా అంటుండే. నువ్వు లైఫ్లో సెటిల్ ఎట్లా అవుతావురా అంటే నేను చెప్పేవాడిని, నేను మెకానిక్ నేర్చుకుంటారా అని. నాకు సార్ చెప్పిండు, మెకానిక్ ఒకటే కాదురా, దాని పాటు కూడా చదువు కావాలనేటోళ్ళు. నేను ఎప్పుడు కూడా సార్ని చెప్పేటోడిని, సార్ మాకు ఒక మంచి కాలేజ్ కావాలి, ITI ఇట్లా. దీపా మేడం ఉంటుంది అప్పుడు క్లాస్ టీచర్. అరే మహేష్ గారు ఎందుకు స్కూల్కి వస్తలేరా, అడుగురా అని అంటుండే. నేను రీజన్ చెప్పకముందే వాళ్ళే ఫస్ట్ రీజన్ చెప్తుండే. మళ్ళీ నేను మేడం దగ్గర ఒక రీజన్ చెప్పినాక, అరే వాళ్ళు కాలు ఇరిగిందన్నారు, నువ్వేమో హార్ట్ నొస్తుంది అన్నావు. వాళ్ళు ఒక రీజన్ చెప్తుండే. ఆ మేడంతో బయట ఉంటుండే, HM సార్ దగ్గరికి పోతుండే. ఇక ఏమో చేయాలో అర్థం కాకపోతుండే, మేడం అంటుండే ఇక క్లాస్కి వచ్చేయాలంటుండే. మళ్ళీ హిందీ మేడం పీరియడ్ ఇక ఎన్నో స్టడీ అవర్లు వేస్ట్ చేసి రాయడం చదవడం నేర్పించిండు. అది మాకు ఎగ్జామ్లో ప్లస్ పాయింట్ అయింది. బలరాం రోజు క్లాస్కి వచ్చి చదువుకుంటే రాయమని చెప్పడం వల్లనే మాకు హిందీలో ప్లస్ పాయింట్ అయింది. ప్రసాద్ సార్ అయితే ప్రతి ఎగ్జామ్ అయినాక క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పడం వల్లనే మాకు మ్యాథ్స్లో ప్లస్ పాయింట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీమన్నారాయణ. Nursery to 10th class, I know how to study in this school. Thank you, Jai Srimanarayan. To arrange a great farewell to us. I am studying since 5 years here. డ్యూ క్యూబ్ లేకపోతే మనకి చదువు రాదు. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి 4 గోడల మధ్యలోనే తయారవుతారు. 4 గోడల మధ్యలోనే తయారవుతారు. ఆ 4 గోడలే స్కూల్. థ్యాంక్స్ ఇది అరేంజ్ చేసినందుకు. ఇక్కడ నాకు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి. చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడనే చదువుకున్నా, 10th క్లాస్ దాకా. సమయాన్ని మీరు వృధా చేయకుండా వాడతారని అనుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. Lot of memories in my school. This is not a school, but my house. And all teachers are not a teachers.